उस अस्थान नूं असी गुरु का महल कहने। जो उतों की तवारीख लिखी है उस मुताबक गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव ते गुरु हरगोबिंद साहब तीन पातशाहियां ने तकरीबन 58 साल गुरु के महल वाली थां ते अपनी रहायश रखी है। उत्थे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उन्हां दे 4 बेटियां दा ते 1 बेटी दा जन्म गुरु के महल ही होया है। हाँ, बाबा गुरदित्ता जी उन्हां दा जन्म जिहड़ा मालवे दी धरती ते डरौली हुंदा है। जिहड़े गुरु हरगोबिंद साहब दे वड्डे बेटे ने बाबा गुरदित्ता जी, जिन्हां दे बेटे धन गुरु हरराय साहब जी गुरता गद्दी ते असीन होए, उस वड्डे पुत्र दा जन्म जिहड़ा है मालवे दी धरती ते डरौली होया है। उस तो बाद बाबा अटल राय जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अणी राय जी, बीबी वीरो जी ते गुरु तेग बहादुर सब तो जिहड़े छोटे ने 4 बेटे ते 1 बेटी दा जन्म गुरु के महल होया है। जदों आप जी जाओ तो मैं हर थां कहना जरूर गुरु के महल दर्शन करके आयो। उत्थे गुरु जोत ने अद्धी सदी तो ज़्यादा समना अपनी परिवारक रहائش उत्थे वसेबा रखिया है। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज उन्हां दा आगमन जदों होया है, इतिहास कहता है कि अमृत वेला सी। गुरु हरगोबिंद साहब जी दरबार साहब कीर्तन सुन रहे सन। इत्थे हजूर दा आगमन हुंदा है गुरु तेग बहादुर साहब दा, ते परिवार विचों घरों सेवादार जांदा है। धन गुरु हरगोबिंद साहब नूं खबर मिलदी है सच्चे पातशाह घर आउंदे ने। भाई बिधि चंद जी उन्हां दे नाल ने। कहा जाता है कि सतगुरां ने इस नव शिशु नूं, इस बच्चे नूं अपने हत्थां विच लिया। तो यह भी शब्द इतिहास कहता है कि उस वक्त अदब नाल सीस थोड़ा जिहा झुकाया। भाई बिधि चंद ने पूछा, महाराज ये क्यों? ते 3 शब्द कहे सन, ए मेरा बेटा दीन रक्षक, संकट हरण। सीधे शब्द दीन रक्षक, दीन दा अर्थ है गरीब। ये मजलूम ते गरीब दा रखवाला होवेगा मेरा पुत्र। संकट हरण, वड्डे तो वड्डे संकट नूं, मुसीबत नूं ये खरन वाला, दूर करन वाला होवेगा। ते तीसरा शब्द क्या सी, ये मेरा पुत्र पर्दे पाण वाला होवेगा। ये भजन बंदगी दा पुतला है। आप संगत नूं ज्ञात होवे कि 5 साल तक गुरु तेग बहादुर दी तलीम जिहड़ी वो धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने दिती है। बाबा बुढ़ा साहब जी दी उम्र देखो, बाबा जी ने चलाना किया 1631 नूं। बाबा बुढ़ा साहब जी ने, धन गुरु तेग बहादुर साहब का आगमन होंदा है 1621 नूं। इहदा मतलब कि बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरमुखी विद्या उन्हां नूं पढ़ाई, गुरबाणी की शुरुआत कराई। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब के बचपन का सुभाव बहुत घट बोलते सन। चंचलताई विच कदी भी गुरु तेग बहादुर साहब नहीं आए। उंज मैं ये भी कहा क्योंकि 2 गल्लां प्रचलित ने। कोई सज्जन कहते ने नाम त्याग मल रखिया, ते जिस दिन करतारपुर की जंग लड़ी तो उस तो बाद हजूर ने तेग बहादुर किया। पर प्यारिओ असल च गुरबिलास पातशाही 6वीं विच ते गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच भी सतगुरु दे आगमन तो बाद ही उन्हां दा नाम तेग बहादुर रखा गया है। वो ग्रंथ पुरातन स्रोत कहते हैं कि हजूर ने नाम शुरू तो ही तेग बहादुर रखा है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज अमृतसर की धरती ते उन्हां वसेबा रखिया। इत्थे ही उन्हां दे सामने बाबा अटल जी का अकाल चलाना होया। उस घटना ने बहुत गहरा असर पाया। हजूर उंज भी आपे विच रहिंदे सन, किसी नाल ज़्यादा नहीं सन बोलते। बाबा अटल राय जी की मौत तो बाद या अकाल चलाने तो बाद अंदर बहुत गहरा असर होया। इत्थों फिर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अमृतसर साहब की धरती तो करतारपुर आउंदे आ। असी बिल्कुल पंछी चात में सारा नहीं सफ़र दस रहा, सिर्फ चोणवीआं थावां करतारपुर साहब आउंदे आ। इत्थे युद्ध हुंदा है। इसे करतारपुर जो जलंधर के नज़दीक है, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की शादी आनंद कारज हुंदा है। हजूर का आनंद कारज असी सन्मानयोग माता गुजरी जी उन्हां नाल हुंदा है। करतारपुर तो सारा परिवार कीरतपुर साहब जाता है। गुरु हरगोबिंद साहब के नाल गुरु तेग बहादुर साहब भी कीरतपुर साहब जाते हैं।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਦੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਕਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, 3 ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਥੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਕਾਲਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਬਕਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਆਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਾਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂਤੇ ਭੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮੁਦੀਆ, ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਆਰਾਧਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਸਨੋਜ਼ੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹੋ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਰਜਵਾੜੇ ਵੀ ਸਨ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਟਰਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਸ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਖਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੁਲੀ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੀਰਮਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿੱਧਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਬਾਰੂਨੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। मैं संखेप जी अर्ज करा, उन्होंने दिल्ली अपना चोला त्यागया ते शब्द ये कह के गए, बाबा बसे ग्राम बकाले। 1656 च गुरु हरकृष्ण साहब का आगमन होंदा है, 1661 विच गुरता गद्दी ते विराजमान ने, ते 1664 विच बाला प्रीतम अपना चोला त्याग दिंदे आ। इन्ने शब्द कह के बाबा बसे ग्राम बकाले, बन गुर संगत सकल संभाले। 1664 ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਉਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 22 ਮੰਜੀਦਾਰ, ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ 3 ਹੀ ਸਨ। मीणे सन, राम राईए सन ते धीरमल सी। इत्थे सतगुरु गुरु तेग बहादुर ने किते गद्दी ला के दावा नहीं पेश किया। मुकदी गल की भाई मक्खन शाह आए, उन्हां सारियां थावां ते गए, हिस्टरी तो तुसी जाणो। अखीर गुरु तेग बहादुर साहब दे सन्मुख आए, हजूर ने उन्होंने ओदी अरदास चेते करा दित्ती जिहड़ी डोल दे डुबदे बेड़े विच उन्हें कीती सी। उन्हें फिर आवाज़ दित्ती कि गुरु तेग बहादुर साहब बारे कि गुरु लाधो रे। गुरु तेग बहादुर साहब जदों प्रगट होए ते संगत जिहड़ी उमड़ के हजूर दे घर विच आई, उत्थे सच इहे माया दे ढेर लग गए। संगत दी खुशी दा कोई ठिकाना नहीं सी। फिर सतगुरु गुरु तेग बहादुर ते उसे दिन शाम नूं घर विच धीरमल प्रवेश करदा है, छीयां मसंद हजूर नूं गोली मारदा है, गोली कंध विच वजदी है ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे मस्तक नूं छू के जांदी है। माता नानकी जी पुत्र दा मस्तक साफ करदे आ। मक्खन शाह अपने ठिकाने ते जा चुका है, जिथे उन्हें डेरा रखिया होया सी अपना। गोली चलान तो बाद जिन्ना कुछ गुरु तेग बहादुर साहब दा सी, वो सारा घर विचों समान इकट्ठा करके लुट के धीरमल ते छीयां मसंद लै जांदे आ। इत्थे घटना बड़ी प्यारी लिखी विद्वाना ने, कहते धन गुरु हर तेग बहादुर साहब मंजी ते बैठे, माता नानकी जी कोल ने, नाले तो मस्तक साफ कर रहा, जिवें भाई साहब ने पढ़िया ना, सतगुरु सबना दा भला मनाएंदा। याद रखो गुरु दे अंदर कदी भी ईरखा नहीं हुंदी। वो गुरु का दा जिहड़ा ईरखा विच होवे, गुरु च कदी दवैश नहीं हुंदी। मैं कई बार क्या, धीरमल दा बंदा गोली चला रहा है ते गुरु तेग बहादुर गोली चलदियां कोई डोले नहीं, कोई घबराए नहीं। उन्होंने उच्ची आवाज विच आ शब्द कह, भले धीरमल भले जी, भले धीरमल धीर, धीरमल परमात्मा तेरा भला करे, वाहिगुरु तेरा भला करे, परमात्मा तेनू सुमत देवे। कोई शब्द उन्होंने कौड़ा नहीं कहा, अप शब्द नहीं कहा। ते एक गल मेरी बेनती है कि जदों बंदा बुरे दा भला मंगन लग पवे ना, उदों रब उहदी पिठ ते आ खलोंदा है। जदों बुराई करदा उदों करता खुद बन जाता है। सच इवे जदों बुरे है बड़ा औखा भला मंगना तो अंदर तो। हजूर कहंदे धीरमल तेरा भला होवे, तेरा भला होवे, तेरा भला होवे। ते नाल माता जी साफ करदियां कहन लगे, पुते की वापरिया। महाराज हस पए। शब्द कहते माँ जी किन्ने साल हो गए सां बैठे सां, कदी गवांढ भी आवाज़ नहीं सी सुनाई दिती। अज माया दा ढेर लगा, अज ही गोली चल गई है। ये खेड माया दी है। मक्खन शाह नूं जाके दसिया गया गुरु तेग बहादुर साहब ते गोली चली। मैं तां ये प्रकर लिया है क्योंकि भाई साहब ने शब्द पढ़िया। तुहाडे भाई साहब, मैं बटरिंग नहीं कर रहा, मैं कदी मिलदा भी नहीं, चंगे सुगड़ कीर्तनीए ने, बाणी दी समझ रखण वाले ने। देखो मक्खन शाह हुंदा है, उहदे च गुस्सा सी, मेरे गुरु ते गोली चली। वो सीधा धीरमल दे डेरे ते जांदा है, धीरमल दे पैरां चों जुत्ती लवा के अगे ला लैंदा ते नाल एक शब्द कहंदा है कि तूं गुरु रामदास दी अंश है, मैं तेनों कुछ कहना नहीं। छेवें मसंद जिन्हें गोली चलाई उहदे हत्थ बन के अगे ला लैंदा है। सारे दा सारा समान इत्थों तक कि गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप जिहड़ा उन्हां कोल है, वो भी धीरमल लैके आ, वैग धीरमल तो लैके आउंदे ने।
ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਿਜਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਇਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਕਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਖੋਲ ਦੇ। ਛੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਖੱਤ ਖੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿੜ ਗੜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੰਨ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਵਰਤਦੀ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਵੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਨ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ, ਦਵੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਏਦੂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਏਦੂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਦੂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ, ਕਰਨੀ ਸ਼ਿਮਾ ਮਹਾ ਤਪ ਜਾਨ, ਸ਼ਿਮਾ ਕਰਤ ਹੀ ਦੈਬੋ ਦਾਨ, ਸ਼ਿਮਾ ਸਕਲ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਾ ਸਮਾਨ ਆਨ ਗੁ ਨਾਹੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਮਾ ਧਰੋ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤੈ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤੈ ਪਾਪ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤੈ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤੈ ਪਾਪ, ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤੈ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤੈ ਆਪ। ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਰੱਬ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਹੈ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ, ਮਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰੀਏ ਮਾਂ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੁਟਿਓ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਨ ਤੇ ਭਾਗੀ, ਉਪਜਿਓ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹ ਪਰਸ ਨਾ ਸਾਕੈ ਗਹੀ, ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਸੰਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆਤ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਨਾ 1636 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1699 ਤੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀਏ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਫਿਰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੜਾ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਵੱਲੇ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਬੂਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਲੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸੰਦਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਲਾਈਆਂ। ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਲਾਈਆਂ। ਮਸੰਦ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਨੈ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਰੀਏ ਨੇ। ਨੈ ਮਸੰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੰਦ ਹੋ, ਮਸਨਦ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨੈ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸੜੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਮਾਲਵਾ ਰਟਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਟਿਕਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਵੀ, ਪਰ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਦੂਸਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਭੋਰਾ ਹੈ, ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਂਝ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸਥਾਨ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਸਥਾਨ ਨੇ। ਜਾਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇੜੇ ਜੈ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੰਧ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਟ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਤਾਂ ਦਾ, ਪਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਟ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵਾ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਊ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਦੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਏ ਘਾਟ। ਗਊ ਘਾਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਗਊ ਘਾਟ ਸੇਠ ਜੈਤ ਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਤ ਰਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਰਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ
ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਢਾਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ। ਉਂਝ ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਏ ਆ ਆਗਮ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵਧਾਈ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਕੇ ਜਨਮ ਕੀ ਵਧਾਈ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 46 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਣ ਘਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 45-46 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਵਿਵਾਹ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 33 ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 32-33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਬੇ ਸਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅਜ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਤਾ ਗਹਿਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਜਾਂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜੇ ਬੈਰਾਗ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਸਤਕ ਚੁੰਮਦੇ ਆ। ਸੁੱਕਾ ਬਾਗ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਕਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ। ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਥਾਲ 'ਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਬਿਹਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ ਨੇ, ਮਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਰਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਬੈਣੀ ਭੈ,
पुन दान दिन करत बताए, तहीं प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर विखे पावले। फिर अगे लिख दिया, मदर देश हमको ले आए, पंजाब की धरती ते लियांदा। अगे फिर एक उन्होंने परिवारक गल कही, कहते मेरे बापू ने बहुत मेरे लिए लाड़ लड़ाए, मोह च नहीं प्यार च कह रहे ने। महाराज कहते मदर देश हमको ले आए, भांत भांत दयन दुलराए, कीनी अनक भांत सच चित रक्षा, दीनी भांत भांत की शिक्षा, जब हम कर्म धर्म हो आए, देवलोक ता पिता सिधाए। पिता जी शहीद हो गए। मैं आपको सिर्फ एक बेनती जी करें, बड़ा मैं संखेप जिहा लिया जी, इस करके साडी सुरत एक बारी गुरु तेग बहादुर के शुक्र विच जुड़ जाए। महाराज 1664 तो लैके 1675 तक गुरता गद्दी ते 11 साल रहे। 11 सालों में हजूर ने 59 शब्द उचारण किए ने ते 57 श्लोक उचारण किए ने। इत्थे एक होर बेनती मैं जो आपनू करनी है, गुरु तेग बहादुर साहब शहीद होंदे आ ते ये गल याद रखियो, आपां कहांगे सी ते आगमन मनाने आ, कुछ सिक्खी विच शख्सियतां ऐसियां ने जिन्हां दा कोई भी दिन मनाओ, शहादत की गल ना करो तो गल मुकम्मल नहीं होंदी। खास करके गुरु तेग बहादुर साहब, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा असी जाने बाबा फतेह सिंह जी का जन्मदिन मनान, जिन्ना मर्जी अपने आप को कहिए, फिर बदो बदी ध्यान नीआं वाल जरूर जाता है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज शहीद होए। 3 गल्लां नोट करने वालियां ने। सरदार कपूर सिंह हुणां ने एक लैक्चर किया सी जलंधर रेडियो ते गुरु तेग बहादुर साहब के संबंध विच। उन्हां 3 बचन कहे सन, कहते सन गुरु तेग बहादुर की शहादत ये बरीकी नाल सुनने वाली है, धर्म की स्वतंत्रता लई है, धर्म की आज़ादी लई। इत्थे धर्म की आज़ादी याद रखियो, धर्म की स्वतंत्र लई शहादत है। दूसरा क्या, धर्म की रखिया लई शहादत है। ये बड़ी गल अगे भी तो गल इको नहीं। धर्म की स्वतंत्रता लई, धर्म की आज़ादी लई ते गुरु तेग बहादुर की शहादत आत्म पुरख की गौरवता नूं थले ना डिगण देना उहदे वास्ते है। ये 3 शब्दां नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा। पहली गल धर्म की स्वतंत्रता, उंज आप सब नूं पता है, तुसी पाठ करदे हो, गुरु ग्रंथ साहब धर्म की नां ते संकीर्णता नूं बर्दाश्त नहीं करते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इत्थों तक अपनी मौज विच गुरु साहब अल्लाह शब्द वरदे आ, कबीर वरदे आ, फारसी वरदे आ, पर जदों मुगल हाकम आउंदा है लोधियां तो बाद धक्के नाल कहंदा आदि पुरख की थां ते अल्लाह बोलो, उदों गुरु कहंदा वेखो इन्ना धक्का, आदि पुरख को अल्लाह कहिए शेखां आई वारी। महाराज कहने वाला वेखो इन्हां दी वारी आ गई, जिन्हों आदि पुरख कहंदे सन धक्के नाल कहंदे तुसीं अल्लाह बोलो। ये नहीं कि बाणी अल्लाह शब्द तो हेठ कर दी। मेरी फिर बेनती सुनियो, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी धक्का नहीं बर्दाश्त करती, तो खास करके किसी भी किस्म का धर्म के नां ते। सतगुरु ने धर्म की स्वतंत्रता की गल की। खालसा जी देखो, असी कहने 15 भगत जिन्हां की बाणी है, गुरमुखो 14 भगतां दे नाम नाल भगत लाया, 15वें भगत के नाम नूं गुरु ने धक्के नाल चेंज नहीं किया। 15वें नूं भगत नहीं लिखिया। भगत कबीर है, भगत रविदास है, भगत नामदेव है, पर शेख फरीद है, भगत फरीद नहीं। उत्थे 3 हुंदे ना, आसा राग, सूई राग ते श्लोक, 3 थावां ते बाणी शेख फरीद की है। धक्के नाल गुरु ने नहीं कहता नाम बदल दे, भगत बना दिओ। क्यों? पहली गल धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, गुरु तेग बहादुर लई यह शब्द वरत्या जाता है, गुरु तेग बहादुर खिंद की चादर। खिंद की चादर शब्द भी गुरु नूं सीमा च बांधा है। सच है वे गुरु तेग बहादुर धर्म की चादर है, धर्म शब्द असीम है। फिर बेनती, खिंद शब्द यह भी एक खिता है। गुरु तेग बहादुर की शहादत, धर्म की स्वतंत्रता। इसे करके पहली तुक महाराज ने कही, तिलक जंयू राखा प्रभ ताका। उन्हां दा
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਹਰੀ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਤਿਲਕ ਨੂੰ, ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਿਲਕ ਦੀ, ਜਨੇਊ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ 5 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਰਚਨਾ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਭੇਦ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਬਰਬਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ। ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਆਪਣਾ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ। ਸਾਕਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, 84 ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ। ਸਾਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਉਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਖੋਂ ਆਖ ਨਾ ਸਾਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾਚਣ ਨਾ ਦੇ। ਸਾਕਾ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਰਬਾਦੀ, ਤਬਾਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬਨਾਸ਼। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਸਾਤਨ ਖੇਤ ਇਤੀ ਜਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਚਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਨ ਕੀਆ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ, ਥੱਲੇ ਧਰਮ ਹੇਤ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕੋ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਝੂਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਆਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਕੀਰੀ ਕਾਦੀ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਾਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਰ। ਸਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਅਭੇਦਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਆਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਦਾਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੰਜ, ਗੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਲਮ ਦਾ ਗੰਜ, ਦੌਲਤ ਦਾ ਗੰਜ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੰਜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨੇ ਸੀਸਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਲੱਥਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਗੰਜ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਸਗੰਜ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਸਗੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਧੜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੀਸਗੰਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ 4 ਥਾਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਣੇ, ਉਹ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸੀਸ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਉਹ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਗਪਤ। ਇਹ ਬਾਗਪਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਠ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਵਾਹੂਦੀਨ ਦਾ ਤਕੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ, ਉਹਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦੇ ਆ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸੀਸ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤਰਾਵੜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮਦੇਵ ਸੱਚ ਧੋਬੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਂਥ ਮਾਜਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਸੀਸ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਬਾਨਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ, ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸੀਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੀਸ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੀਸ ਦਾ ਗੰਜ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਸ ਗੰਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਹੈ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 7:45 ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ ਅੱਜ ਹਿੰਟ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
इन्ना वड्डे दुख आए अपने ते आए। वो वेखो पिंजरे च कैद किया, जिथे ना बैठ सकते ना खलो सकते, ना अगे ना पिछे, रोटी पानी नहीं। बड़ा वड्डा दुख है। पर किते महाराज ने कहा भी रब्बा तू माड़ा कीता। 80 साल की बजुर्ग मात गुजरी, जिन्हें हर सुख दुनिया का माणिया, जिन्ना अंतले समय उहदे ते दुख आया। सीत ने भी चीरिया, सिर्फ एक भाई मोती मैरी दुध लैके आया। दुख आया, ये नहीं क्या तुहाडे ते दुख नहीं आना। मैं फिर बेनती करांगा सरबत दा भला होवे, पर वाहिगुरू जी सानू इन्नी को अडोल सुरत दई, दुख आवे ते दुख नू सुख दे रूप स्वीकार कर लईए। उत्थे हजूर ने कहा जो नर दुख में दुख नहीं माने। बड़े सीधे जे शब्द ने जी, इन्ने औखे नहीं। सुख सने ये अर्थ होंगे, सुख नाल हित ना करे कि सदा सुख रहना है। ये मत सोचे जो अज सुखी है सदा सुखी रहना, जी अज इज्जत कल रहनी है। गुरु तेग बहादुर कहता सुख नाल मुहब्बत ना करी, दुख आए तो दुख च डोली ना। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भै नहीं जांकै, कंचन माटी माने। नहीं निंदिया न उस्तत जांकै, लो मोह अभिमाना। हर सोग ते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्यागै, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जै परसै नाहिन, ते घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जे नर को कीनी। ये महाराज तुसी कह तो दिता है, तो तुहाडा जीवन है सिर्फ शब्द। मैं तां कहा भी शब्द की व्याख्या है गुरु तेग बहादुर साहब का परिवार। गुर कृपा जे नर को कीनी, तेह ए जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पन सपानी। जे इत्थे क्या भी लीन भयो, जे पुछिए महाराज सानू होर सौखा दसो भी कौन हुंदा है, उत्थे फिर श्लोक 4 पढ़ियो। ये पूरे का पूरा शब्द 4 श्लोकां विच है। उत्थे फिर गुरु जी ये नहीं कहते ते नर, कहते सच्ची मुच्ची जिहड़ा इस शब्द नूं हंडा जाए वो रब की मूरत हुंदा है। वो इंसान नहीं भगवान है। सुख दुख जय परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। उस्तत निंदिया नाहि जे, कंचन लोह समान। कहो नानक सुन रे मना, मुकत ताहे तै जान। हर सोग जाकै नहीं, बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना, मुकत ताहे तै जान। वेखो सो मूरत भगवान, मुख ताहे ते जान। ये 3 श्लोकां तो बाद फिर गुरु कहता ज्ञानी कौन होंदा है। कथा वाला नहीं केवल। अगला श्लोक है भय काहू को देत न भय मानत आन। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जेड़ा ना डरांदा है ते ना डरदा है, उस गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं आप समूह संबंगत प्रबंधक वीर भावना सहित ये दिन मना रहे हो। मैं संगत का धन्नवादी हाँ। गुरमुख प्यारे चल के गए। मैं वार वार मेरा ख्याल है कोई चीज़ स्पष्टीकरण देना ही नहीं चाहिए है ना। मैं अपनी गल करांगा, परिवार दी नहीं, बच्चों दी नहीं, किसी होर दी नहीं। तुसी जिथे जिथे मैं सेवा की, मेरा एक एक वर्का खोल लिया जे किसी थां ते मैं पंथ नूं धोखा दिता हो। आपो अपना तरीका है वरतन का। पर जे कोई कहे भी जो असी कहने वो बोलो ना, वो नहीं बोलिया जाना। जो गुरु ग्रंथ साहब कहता वो ही बोलिया जाएगा। मैं आप दा धन्नवादी हाँ। मैनू याद है कि मैं तुहाडे कोल 12-13 साल लगातार आउंदा रहा। तुहाडियां असीसां मिलियां। ये सारे सिंह भाई बलविंदर सिंह होनी, भाई पाल जी फिर गए। संगत नूं नहीं मोड़ सकांगे क्योंकि साडे लई सब कुछ ही संगत है। ये राजनीतिक गल्लां नहीं। प्रचारक लई, कीर्तनीय लई संगत ही माँ बाप हुंदा है। गुरु तो बाद संगत ही उहदे सिर हथ रखती है। इस करके मेरे तो कोई भुल, कोई शब्द इस स्टेज ते बोलदियां किसी वेले भी जिंदगी जे बीते दिनां च भी कोई शब्द गलत बोलिया गया होवे किसी दी शान के खिलाफ, तुसीं मैनूं जरूर बख्श दिया जे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की